ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਜੀ ਫਤਿਹ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ My name is Dr. Kirpal Singh and our program name is Tips for Good Life Sukhi Raj De Jeevan. They want to thank you Voice of Manavta TV and Meghraj Singh Honi for this time, and I want to welcome at this time our participants Gyani Taram Singh ji, Dr. Kulwinder Singh Khalsa and all our audience. So ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ I want to make it clear that the programs which we do over here, the views we express, they are strictly speaking the individual participants. They are not the views of the Voice of Manuta. Official views nahi hai wo. So please remember this. Everyone is responsible for their own views. You pick and choose what works with for you, but this is not the official uh, views of the Voice of Manuta. So having said that, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਅਗੇਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ ਸਲਾਮ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ I want to start a little bit in English to with I want to talk to you about Labor Day. In United States, September 7th is the official Labor Day, and it's a very important day because it celebrates the contributions of the American worker. And it has been going on for several centuries actually. It's a federal holiday. It was started by a carpenter named Peter Maguire, who was also the secretary of the Carpenters Union. So the American workers participates fully in the growth and maintenance of and foundation of the America. That's how this democracy is run. And it's a nation of immigrants. People from all over the world come over here, and more can come legally and realize the American dream, but legally. Then they're eligible for all the benefits and rights and responsibilities of this country. Having said that, in India we also have the Indian workers, which are mainly in the group of Dalits, whose job is to serve the upper caste people. But they are the ones who really run the society. But they do not somehow get proper compensation and proper respect for them. I think Indian workers can learn also from the American movement how to be successful in their pursuit to be properly paid and participate in the social and political process of the Indian life. Having said that, we have a Sikh perspective on it. Sikhs are, this is a group of laborers really, ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਮਾਤ ਹੈ, and it starts from Guru Nanak Sahib, and Guru Nanak Sahib with his companion Mardana goes to Pai Lalo's house. So he patronizes the poor and the needy and the workers and all, and encourages their development, recognizes their contributions, and also encourages the rest of the society to be able to cooperate and collaborate with them so the human condition can be improved. That's why so many institutions Guru Nanak Sahib started, like Langar and inspiring people with his Bani and Kirtan and so many other things which we will touch some different times, which were especially practiced during when he founded Kartarpur and then established Guru Angad as the next Guru. That's why in this quite popularly we say we have 3 golden rules: Naam Japna, Kirt Karna, Van Chakna. So this Labor Day, please celebrate within your families, within your gurdwaras, and with your neighbors. Talk about what the Sikh perspective is, how from Guru Nanak Sahib we started, and how we value the contributions of people who are considered low, but who actually are the ones who run the society and serve.
and our main practice is involved in Simran and Seva. And after all, what is Seva? Seva is really collaborating with each other and working together. So there are many lessons which can be learned from this movement, which we will touch a little bit more next time, our next session. Now we will go back to our regular program, which where we talk about the menace of the caste system and what is the uh, Sikh role in trying to get rid of the Jat Path system and trying to establish equality and equal opportunity for all people. At this stage, I'll ask Dr. Sadar, Principal Dharam Singh, to tell us about how Guru Nanak Guru Hargobind Sahib, that's the level we were talking about. At that time, there was a child by the name who was abandoned by the family, and ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੁਥਰਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਹ? ਹੈਲੋ ਯਾਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸੁਥਰਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੌਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਫਿਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਕੇਸ। ਫਿਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਟੀਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੀਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਬੋਰਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਬੈਂਡਨਡ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਝਾੜੀਆਂ ਝੂੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਵਾਰਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਵੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਈਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਆਇਆ ਵੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ, ਸੇਵਾ ਸਫਾਈ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਬਾਕੀ ਫੀਚਰਸ ਐਕਸਟਰਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਕੋਝਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗਾ ਮਨ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਕਲਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, I'm going to ask Dr. Dharam Singh, ਸਰਦਾਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਰਸ਼ਨ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਹਾਸ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ ਦਾ ਮਖੌਲ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਮੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਯਾਦ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। That's interesting. ਸੋ ਇਹਦਾ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ, ਜਾਂ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਸੰਪਰਦਾ, ਪਰ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਆ ਉਹ ਡੰਡੇ ਡੁੰਡੇ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, I see। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਬੜੇ ਫਿਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕਪੰਥੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਡੰਡੇ ਵਜਾਉਣਾ ਹੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਧਾਰਾ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, 100 ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, 100 ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਚ ਸਹਿਜੇ ਨੇ ਕਹਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੜੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੁਥਰੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇਵਤੇ ਇੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਾਣਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। Thank you. Yeah, these are interesting things. ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਪੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਰਵੇ, ਭੈੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ, ਹੈ ਨੀ? ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਦੂਰ ਹੋਈ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ, ਵੈਰਾਗ, ਗਿਆਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜੀ ਵਿੱਥ ਪੈਂਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਟਿਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਾਨਕਸਰੀਏ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਪਲੰਘਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂ ਆਦਿ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਮਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲੋਹ ਲੰਗਰ ਤਪਦੇ ਰਹਿਣ। ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਤ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਅਬੈਂਡਨਡ ਚਾਈਲਡ ਸਨ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹਿੰਦੂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹੂੰ ਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੂੰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ, ਵੀ ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਠਣਠਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਧਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਭੀੜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਰਾਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪਾਤਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਲਗਾਮ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਲਈ ਤੇ ਬੜੇ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੁਨਸਾਨ ਛਾ ਗਈ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਉੱਠੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬੈਂਟ ਸਨ। 8 ਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਬੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਬੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੱਕ ਵੀ ਮੁੜਿਆ ਆ। ਅਸ਼ਟ ਮੀਨਸ 8, ਵਕਰ ਮੀਨਸ ਟਰਨਸ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਬਾ ਕੱਬਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਤੁਰਨਾ ਰੀਂਗ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਹੌਲੀ 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 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਪਲਡ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਾਂ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫਲੀ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਸਣ ਲੱਪੇ ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਚਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਦੇਖੀ, ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਬਾਰੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖਾ ਹੈ ਅਗਾਂਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਭਗਤ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਸਟ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਟੈਸਟ ਲਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜਾ ਪਾਠ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਨਸੈਸਟਰੀ 'ਚ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪਾਠ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਐਨਸੈਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਘਾਰ ਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਪੰਥੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਆ, ਮੰਨਣ ਮਨਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਸ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਵੇ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਨਾ ਤਬ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਪੱਤਰੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਪਿੱਟਦੇ ਆ, ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਈਆਂ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਥੋੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਮਾਤ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਮਾਜਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ, ਆਪ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਸੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ, ਰਾਗੀ ਆ, ਢਾਡੀ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉੱਥੇ ਬਜਾਏ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਭੰਡੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾ ਕਿਸੇ ਗੱਦੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ ਕਿਤੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਯੈਸ, ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ,
ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੁਈ, ਕੱਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੁਈ, ਕੱਲ ਮੀਨ ਕਲਯੁਗ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਖਾਜ ਹੋਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ, ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਟਰਨ ਬਾਈ ਟਰਨ ਲਿੱਤਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜੇ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਅੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਜਾ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਜਾ ਮਾਇਆ ਮਗਰ ਭੱਜੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੂੜ ਕੁਸਤ ਮੁੱਖੋਂ ਲਾਈ, ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ। ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਜਾ ਆ ਗਈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਨੇ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਸੱਚ ਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ। ਕਾਜੀ ਧਰਮੀ ਆਗੂ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਜੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਪੰਡਤ ਕਹਿ ਲੋ, ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਾਂ ਪੋਪ ਕਹਿ ਲੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਰ ਇਹ ਵੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਪੰਕਤੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂ, ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀਮਤ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਵੈ, ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵੀ ਜੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕਾਹਦੀ ਰਹੀ? ਸਰ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਦੇਹਰਾ ਮਸੀਤ ਹੋਈ, ਪੂਜਾ ਉਹ ਨਿਵਾਜ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਕਿਉਂ? ਬਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸੀਤ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੇਹਰਾ ਮਸੀਤ ਸੋਈ, ਪੂਜਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ,
ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੋ ਕਹਤੇ ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਰਥਾ ਹੋਵੇ ਬਿਰਥਾ ਹੋਈ ਸੇਵ, ਸੇ ਜੋ ਹੋਈ ਸੇ ਪਾਥਰ ਕੀ ਪਾਈ ਪਾਏ ਤਿਸकी ਤਾਂ ਘਾਲ ਕਿ ਘਰ ਅਜਾਈ ਅਜਾਈ ਜਾਏ। ਰਾਈਟ, ਤੇ ਠੀਕ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਆ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਮਨਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਰਕ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਦਾ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਛਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੀ ਕਹਿ ਲਵੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿ ਲਏ, ਖੁਦਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਪੂਜਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼, ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਨਤਾ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਦੇयर ਇਜ਼ ਇਨ ਅਕੋਰਡੈਂਸ ਵਿਦ ਦ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਡਾਕਟਰ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਟ ਲੀਸਟ ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰਾ ਤੇ ਮਸੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਵਿਊ। ਠੀਕ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵਰਡਸ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਗੈਸਚਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ। ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹੀਮ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਵੇ ਤੀਰਥ, ਕੋਈ ਹੱਜ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੱਜ ਕਰਨ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਕਰੇ ਪੂਜਾ, ਕੋਈ ਸਰ ਨਿਭਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਵੇਦ, ਕੋਈ ਕਤੇਬ, ਕੋਈ ਓੜੈ ਨੀਲ, ਕੋਈ ਸਫੇਦ। ਕੋਈ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਤੇਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੁਰਕ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਹਿੰਦੂ, ਕੋਈ ਬਾਂਝੈ ਭਿਸਤ, ਕੋਈ ਸੁਰਗਿੰਦੂ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਤਿੰਨ ਭੇਦ ਜਾਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੈ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ, ਨਰਕਾਂ ਸੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ,
ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਧੰਨਾ ਭਾਈ ਜੀ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਰ, ਸਟਾਪ ਹੇਅਰ ਫॉर ਹਾਂ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰ, ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਓਡਾ ਨੀਲ, ਕੋਈ ਸਫੇਦ, ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਨਹਾਵੇ ਤੀਰਥ, ਕੋਈ ਹੱਜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜਾਏ, ਆ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਤੱਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤਤ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਫੋਕਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਤਿੰਨ ਭੇਦ ਜਾਤਾ। ਭੇਦ ਜਾਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੀ, ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤਮਾਕੂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡੋਡੇ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਨਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਂਟਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਆ। ਤੇ ਠੀਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਯਾਦ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ, ਠੀਕ, So it's not really, Dr. Sir, the point over here is, what I understand, if it's not really condemning those things ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, but that ਤਰੀਕੇ doesn't mean ਕਿ we have to follow them। ਰਾਈਟ ਤੇ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ, ਸਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹਾਈਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਯੈਸ ਗੁਰਮਤਿ। ਯੈਸ ਸਰ, ਯੈਸ We are not ਦੈਟ ਵਾਸ going ਵਾਈ to get lost into ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਵੀ ਆਉਂਦਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਣੇਸ਼ ਪ੍ਰਥਮ ਮਨਾਉ, ਹਾਂਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਬੂ ਨਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਆਉ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ ਆ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ, ਪਰ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੈ ਰਘੁਰਾਇਆ, ਰਘੁਰਾਇਆ, ਇਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋਠ ਭਗਤੀ ਲੱਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਬੜਾ ਨਿਰਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿਆ, ਛਾੜ ਚੱਲੇ ਹਮ ਕਛੂ ਨਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। That's right. Even ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਯੁਕਤ ਵਿਆਹੀ 3 ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਇ ਦੀਵਾਨ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੇ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਨਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਵੇਸ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਸਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਰਕ 5 ਏਕੜ ਲੈ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਕਵਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਬਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਪੂਜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਤ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ। But that's not possible. We don't like those kind of things. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਥਾਂ, we can exist side by side but not at the same place. So this is quite often a discussion around here. ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਈ,
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨੋਖੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੰਡਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ, ਪਸ ਕੋ बिरतान को पूजत आयो, कूर क्रिया और जो सभी जग से भगवान को भेद ना पाए। तो ਜਾਨੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲਾਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਦਾ। ਬਟ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਨਾਟ ਦਾ certainly not ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਢੰਗ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਬੈਕ ਵੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਝੱਲੀਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਲਾਟੂ ਵਾਂਗੂ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਗਏ। ਗੰਗਾ ਗਏ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਜਮਨਾ ਗਏ ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਦਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੱਲ ਗਿਰਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆ ਕੇ ਮੁਗਲ, ਵੀ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੰਦਿਰ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੋ, ਖੜੇ ਹੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਔਰ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੀ, ਉਹਨੇ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ, ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤੇ ਇਨਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, इन्हीं के प्रसाद सुदान करे, अग ओगी करे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा फुनताम परे। अखीर ते जाके ये भी गल्लां के सेव करी इन्हीं की मन भावत, और की सेव सुहात न जी को, अर आन को दान न लागत नीको, दान दियो इन्हीं को पलो, आन को दान न लागत नीको, आगे फले इन्हीं को दयो, जग में जस और दयो सब को। ਵੀ ਇਹ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨ। ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚਮਾਰ ਲੋਹਾਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੱਖਣ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕੱਢਤੀਆਂ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮ ਪੂਜਨਯੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਸੇਵ ਕਰੀ ਇਨਹੀ ਕੀ ਭਾਵਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਸੇਵ ਸੁਹਾਤ ਨਾ ਜੀ ਕੋ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਏ ਅਕਲੀ ਪਾਈਏ ਮਾਨ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਚ ਬਾਰ ਗੰਗ ਜਾਏ ਬਾਰ ਪੰਚ ਪ੍ਰਾਗ ਨਾਏ, ਤੇ ਐਸਾ ਪੁੰਨ ਸਿੱਖ ਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਦੋ ਤੇ 5 ਵਾਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੋ ਪਿਆਏ ਪਾਣੀ ਭਾਉ ਕਰ ਕੁਰ ਖੈਤ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿਆ ਦੋ ਤੇ ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਫਲ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਵਾਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਫਲ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਪੰਕਤੀ ਸੀ? सेव करी इन्हीं की भावत और की सेव सुहातना जी को, दान दियो इन्हीं को भलो और आन को दान ना लागत नहीं को। कहते दूजे ने ਦਿੱਤਾ दान फलना नहीं, क्यों? उन्हें कंज्यूम कर लेना लेकिन अगां पास नहीं करना। आगे फलै इन्हीं को दियो जग में जस और दियो सब इको। अखीरली पंक्ति है मोह ग्रह में। गुरु साहब कहते मेरे घर दे विच मन ते तन ते, मेरे मन ते तन जो सिर लो धन है सब हीन को। मेरा सब कुछ गुरु साहब कहन लगे ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪ ਨੇ ਵਿਖੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਉਲਟਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਮਦਰਾਸ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ ਗੱਡਾ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ, ਉਧਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੈਂਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਤੀਜਾ ਇਹਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਖਿਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਾਰੋ। ਜੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਲੋਕ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਗਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਦੀ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਲੱਗਿਆ ਨੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੇਟ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮਾਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਟੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਮਾਣੇ ਨਤਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ
ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਦਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਦੁਰਮਤ ਮਦ ਜੋ ਪੀਵ ਤੇ ਬਿਖਲੀ ਪਤ ਕਮਲੀ, ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਜੋ ਰਤੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਅਮਲੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਿਕਲੀ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਣਜਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਤਨਾਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਪੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਏਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਵਧਾਈਏ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਿਨਸ ਐਟ ਹੋਮ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਲਾਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਕੱਲਾ ਲੰਗਰ ਲਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਕਤੀ ਆ ਗਈ ਯਾਦ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵਲਿਓ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੀਨੀ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਤਨ ਰੱਛਾ, ਕੀਨੀ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਤਨ ਰੱਛਾ, ਦੀਨੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ ਸਿੱਚਾ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਵਾਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਨ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਕਵੀ ਵੀ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਯੋਧੇ ਵੀ ਸਨ, ਸੰਤ ਵੀ ਸਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਦਵਾਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ, ਨੌਲੇਜ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਾਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਣੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਲਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੂਬਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ SGPC ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਡੇਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ what should we be doing as ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ our level ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ 10-20-50 ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਹੈ, ਅਸੂਲਨ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਮੀਨਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ 5-6 ਡਾਕਟਰ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। I think that's what we need to start something like that. ਯਾਨੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਤੇ ਜੇ ਜਮਾਤ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਸੋਚਦੇ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ,
ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਆ। ਜੇ 10 ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਨਾਈਸ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਸਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਬਣਾ ਲਾਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਈ ਸੇਵਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਏਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਇੱਕੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਥਰਡ ਈਅਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਵੱਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗੇਨ, ਮੇਰਾ ਆਊਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਮਖਿਆਲੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਛੋਟੇ ਮਹਿਲ ਨਾ ਢਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਝੌਂਪੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਢਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਫਖਰ ਲੈਣ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੀ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਗਿਆਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਕਲੋਜ਼। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਚੋਂ ਭਗਤ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਚੋਂ ਕਿਰਤੀ, ਦਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਦਾਨਾ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਚੋਂ ਸਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਸਥਾ ਲੱਗਦੀ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਆਲ। Thank you. I really commend your time for being here and also the audience.
thank you for being with us, and I hope we all can develop some insights from these sessions ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ, ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਵੀ SGPC ਅੱਗੇ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਅਗੇਨ these are all our individual views, these are not voice of ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।